இதுல இருந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கப்பா. ஹலோ சொல்லுமா. सर्वजनमे वर्तमानये स्वाहा सौम्याय गणपतिये वर्तनमे वर्तमानये स्वाहा ओम ह्रीं कं सौम्याय गणपतिये वर्तनमे सर्वजनमे वर्तमानये स्वाहा ओम ह्रीं कं सौम्याय गणपतिये वर्तनमे सर्वजनमे गणपतिये वर्तनमे सर्वजनमे वर्तमानये स्वाहा ओम ह्रीं कं सौम्याय गणपतिये वर्तनमे वर्तमानये स्वाहा ओम ह्रीं कं ईशानस्य महावं विद्याय महालक्ष्मी महावं धनलक्ष्मी महावं धान्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी महावं ओम श्री कृष्णावतारस्यामि विद्याय महालक्ष्मी गुरुनाथप्रसादं कुबेर संवत्सरग्रहप्रसादं ओम श्री हरिस्वामी हरिगुरुनाथप्रसादं ओम श्री कृष्णावतारस्यामि अग्रबिंदि प्रचोदयादोहं भगवत्मीराय महाप्रभुयाय सिद्धिविनायक स्वामी नमः अष्टलक्ष्मीसहिताय महालक्ष्मी त्रिपुर्णगृहप्रसाद कुबेर संवत्सर गृहप्रसाद सिद्धत्व
ஓம் சரவண பவ 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 திருத்தணியில் உதித்தருளும்
ஒருத்தன் மலை விருத்தமென திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தமென உலகின் வழி நடத்தும் என இடத்தும் ஒரு வளத்தும் இருபுறத்தும் ஆடும் நடத்தும் என இடத்தும் ஒரு வளத்தும் இருபுறத்தும் படிச்சுவோம் கருவாய் உயிராய் கதியாய் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஓம் தத் புருஷாய வித்மஹே தேவசேனாய தீமஹி தன்னோ பிரச்சோதயாத். ஓம் தத் புருஷாய வித்மஹே சரவணபவாய தீமஹி தன்னோ கார்த்திகேய பிரச்சோதயாத். அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய ஜெகத்ரட்சகாய இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானாசக்தி சர்வாயஸ்தி வள்ளி தேவசேனா ஹீராய சிவசுப்பிரமணிய சுவாமினः. ஓம் சுக்கலாம் வரதரணம் விஷ்ணம் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரஜன்னவதனம் சாதேஸ்தி சர்வவிக்னோபசாந்தகே பவர்ஷநாம சம்பஸ்திரணே உத்தராயண புண்ணியகாலஸ்ய வசந்தரோதோ மேஷ ரிஷபமாஷ கிருஷ்ண பக்த சனிவார அமாவாசை திதி கிருத்திகா நட்சத்திரஸ்யாதி விசேஷ பூஜார்த்தம் கரஸ்தே. நட்சத்திரஸ்ய शिवकर्पणांश विष्णुनक्षत्रस्य शक्तिवेलांश हस्तनक्षत्रस्य धारणीनांश पुरट्टादिनक्षत्रस्य लक्ष्मणनामस्य अश्विनीनक्षत्रस्य चित्रानांश भरणीनक्षत्रस्य अभिनामस्य कृत्यानक्षत्रस्य मम सह कुटुम्बस्य मुरुगानन्दनामस्य अश्विनीनक्षत्रस्य मुक्तमार्यम्मानांश पुराणनक्षत्रस्य हरिणीनांश पुरनक्षत्रस्य हरिहरनांश विष्णुनक्षत्रस्य पट्टाणी राजानांश रेवतीनक्षत्रस्य षडयम्मानांश शुभनक्षत्रस्य पिच्चैराजनांश तिरुवादिनक्षत्रस्य सत्यानांश पूषनक्षत्रस्य दीपन्नांश पुरट्टादिनक्षत्रस्य पद्मप्रियानांश हस्तनक्षत्रस्य मम सह कुटुम्बस्य प्रभाकरनांश शुभनक्षत्रस्य मलकुडिनांश शुभनक्षत्रस्य युवन सूर्यानांश केटनक्षत्रस्य पूङ्गुडिनांश मूलनक्षत्रस्य भास्करनांश चित्रै नक्षत्रस्य अमलीनांश उत्तरायणनक्षत्रस्य अखिलनांश उत्तरायणनक्षत्रस्य तन्त्रोनांश रेवतीनक्षत्रस्य प्रेमनांश शुभनक्षत्रस्य मम सह कुटुम्बस्य जन्मशुभनक्षत्रस्य मणिकण्ठनामधीयस्य शुभनक्षत्रस्य शबर्यानांश शुभनक्षत्रस्य प्रियङ्कानांश शुभनक्षत्रस्य रञ्जित्कुमारनांश शुभनक्षत्रस्य जननी नामधेयस्य शुभनक्षत्रस्य साई शरण नामधेयस्य शुभनक्षत्रस्य मम सह कुटुम्बस्य अन्पणहि नामस्य भरणीनक्षत्रस्य राहुल नामस्य पुनर्भूषनक्षत्रस्य भवदार नामस्य केटनक्षत्रस्य यशोदे नामस्य शुभनक्षत्रस्य रामदास नामस्य शुभनक्षत्रस्य मम सह कुटुम्बस्य सुब्रह्मण्य नामस्य भरणीनक्षत्रस्य सुभाष नामस्य विशाखनक्षत्रस्य शुभप्रिया नामधेयस्य सतयनक्षत्रस्य विष्णुप्रिया नामधेयस्य विशाखनक्षत्रस्य जयपरिणामस्य शुभनक्षत्रस्य
मम सह कुटुम्बस्य पुगळेति नामधीयस्य अंशनक्षत्रस्य तमिळ्चेल्विनास्य मृगश्रीनक्षत्रस्य कपिलनामस्य मृगश्रीनक्षत्रस्य मम सह कुटुम्बस्य बालमुरुगन नामधीयस्य उत्तरायण नक्षत्रस्य मणिदा नामस्य रोगिणी नक्षत्रस्य सर्वेस्मद्नाथ नामधेयस्य सदय नक्षत्रस्य नारायणास्य रोगिणी नक्षत्रस्य दुष्विका नामधीयस्य द्विक्षा जननी जननिया जननश्री பேரெல்லாம் தமிழ் பேரா வைங்க. ஒன்றும் தமிழ் பேர் இல்லை. குடும்பஸ்ய சேம விகிரிய வீரிய விஜய அகிலாரோக்கியானாம் சகலாதி தோற்றமுத்ரஸ்தம் சர்வரோகணமுத்ரஸ்த இஷ்டகாமியாதி சித்ரஸ்த ஞான வைராக்கிய பரபுருஷ சித்ரஸ்தோம் ஸ்ரீ அனிமாதி அஷ்ட ஐஸ்வர்யம் அபிவிருத்தி சித்ரஸ்தோம் தர்மார்த்தः மமோட்ச பரபுருஷ சித்ரஸ்தோம் ஸ்ரீ அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய ஜெகத்ரட்சகாய ஸ்ரீ வல்லபசுராய महागणपतियाय सिद्धि विनायक स्वामी परिपूर्ण अंतरः प्रसाद द्रष्टोम ओम लोकनित्यकाय श्री पार्वती परमेश्वराल परिपूर्ण अंतरः प्रसाद द्रष्टोम ओम श्री इच्छा शक्ति गिरिया शक्ति ज्ञाना शक्ति सर्वाय श्री वंडिदेव सेना हनेराय शिव सुब्रह्मण्य स्वामी परिपूर्ण अंतरः प्रसाद द्रष्टोम ओम श्री देवी भूदेवी नीलादी हनेराय श्री महाविष्णु परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद द्रष्टोम ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिजाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विघ्नाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः विनायक स्वामी नमः परापपुरुषनाम संवत्सरे उत्तरायण पुण्य वेदोत्प मंत्रपुष्प स्वर्णोत्पयामि षण्मः प्रचोदयात् ओम स्कन्धाय नमः ओम गुहाय नमः ओम षण्मुखाय नमः ओम कदम्बाय नमः ओम कार्तिकेयाय नमः ओम सूरसंहाराय नमः ओम कलिदोषनवद्याय नमः ओम कल्याणकुण्डलयाय नमः ओम डम्भाय नमः ओम परमडम्भाय नमः ओम ஏகடம்பாய நமः ஓம் ரிஷப மாதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வைகாசி மாதத்தில் சனிக்கிழமை அன்றைக்கு அமாவாசையும் கிருத்திகம் சேர்ந்து வர்றது ரொம்ப விசேஷம். ஜீவராசிகளெல்லாம் இந்த மண்ணுலகத்திலிருந்து விண்ணுலகத்தை அழைத்து யாருன்னா யமதர்மராஜா. இவர் நீதிபதி, அவர் தர்மபதி. சனீஸ்வர பகவான் நீதிபதி, இவர் யமராஜா வந்து தர்மபதி. இந்த இரண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து உகந்த நாளினை இதையெல்லாம் தாண்டி எல்லோருக்கும் ரட்சிக்கக்கூடிய அனுகிரகத்தை தரக்கூடியவர் முருகப்பெருமான். ஏன் முருகப்பெருமானுக்கு அவ்வளவு உயர்வு சொன்னாக்க, தில்லையிலே நடராஜரை வணங்கக்கூடிய இந்த தீட்சகர்கள்லாம் சுப்பிரமணியரை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. சுப்பிரமணியரை வந்து ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக வைத்து வழிபாடு செய்ய மாட்டார்கள். ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் சந்தித்த பிற்பாடுதான் முருகன் யாரு சிவன் யாருன்னு ரெண்டு பேரும் உணர்ந்து இப்ப முருகனுக்கு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷம் ஆயிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி சிவன் அந்த நடராஜனுடைய சிதம்பரத்துல நடராஜனுடைய சன்னிதானத்துல முருகனுக்கு எந்த விதமான சின்ன ஒரு தோற்றப்பொழிவுகளுக்கே வேலையில் அவருடைய குறியீடுகள் எதுவுமே அங்க இருக்காது. இன்னும் சொல்ல போனா பழமையான காலத்துல பஜனை மண்டங்கள்ல கூட நடராஜ பெருமானுக்கு காலுக்கு நேர சின்னதா ஒரு முருகனுடைய பொம்மை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். எந்த விதமான தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், ஆயுதங்கள் எதாலுமே தனக்கு சாவு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்கிறான். அப்படி கேட்கும் பொழுது தோன்றிய பொருள்கள் எல்லாம் அழிந்தே தீர வேண்டும். இது இயற்கையின் நீதி. தோன்றிய பொருள்லாம் அப்படியே இருந்துட்டா என்ன ஆகும்னா பூமி தாங்க முடியாது. இது எப்ப நடந்ததுன்னு சொன்னாக்க மார்க்கண்டேயருடைய காலகட்டத்தில் நடந்தது. 5 வயசு முடிஞ்சு வச்சு, இன்னும் 11 வருடம்தான். 6 வயசு முடிஞ்சது 10 வருஷம்தான். ஏன்னா வயசு குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்படின்னு அதை விவரம் தெரியாது இருக்கும் பொழுது மார்க்கண்டேயருக்கு தெரியல. ஏன் அப்பா அம்மா நம்மளை பார்த்து அழுறாங்கன்னு தெரியல. விவரம் தெரிஞ்ச ஏற்பாடு தாய் தந்தைக்கு தான். பெற்ற குழந்தையை பார்த்து சந்தோஷப்படுவார்களா அழுவார்களா, ஏன் நீங்க அதுக்கு மாறுபாராட்டீங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப பிடிவாதமா கேட்கறான். அவங்க வாங்கின வரத்தை சொல்றாங்க, அப்பா உனக்கு 16 வயது தான் இந்த பூமியில இருப்ப, அதுக்கப்புறம் நீங்க செத்துடுவ.
அதனால உன்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆனா உன்னை இழந்துருமேங்கிற துக்கம் எங்களால் தாங்க முடியலப்பா, அதனாலதான் அழகன். இது ஒரு பெரிய விஷயமா, இதை நீங்க என்கிட்ட ஆரம்பத்திலே சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ்வரனை நோக்கி கடும் தவம் பண்ணுகிறார். ஒவ்வொரு சிவஸ்தலங்களும் போய் பூஜை பண்ணிக்கிட்டே போறார். கடைசியா திருக்கடவியூர்ல போய் சிவ பூஜை பண்ணுகிறார். 16 வயது நிறைவாயிட்டு அந்த இதோட. ஆமா, சுவாமி என்னை யமதர்மன் பூஜையை முடிக்கிறதுக்குள்ளே என்னை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி லிங்கத்தை கட்டி தழுவினதும் லிங்கத்தோடையும் மார்க்கண்டியன் சேர்த்திருக்கிறார். அபயம்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சதும் ஈஸ்வரன் லிங்கத்திலிருந்து வெடிச்சு அப்படியே வெளியில வரார். காலன் அப்படி ஒரே உதச்சி அப்படி ஒரு வலது கால் பெருவரலால் வச்சு ஒரு அழுத்து அழுத்துக்கிறார். அதல பாதாளத்தை நோக்கி போயிடுறான். நேரா பிரம்மதேவன்கிட்ட போய் முறையிறார். பிரம்மதேவன் நேரா கைலாயத்துக்கு அழைத்து வர்றார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் சுவாமி தான். அங்கவா அப்படி கைலாயத்துக்கு போனதும் பூமாதேவி தன்னுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் சொல்லி அழுகுறார். சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதர்மராஜனை எழுப்பிடுறார். பாதாளோகத்துக்கு வா அப்படின்னு விட்டார். உன்னுடைய கடமையை நீ செய்ய அப்படின்னார். உன்னுடைய கடமையை செய்யன்னு சொன்னதும் யமதர்மராஜன் ஏற்றுக்க முடியாது. சுவாமி, ஒழுங்கா வேலை செஞ்சா உததான் கிடைக்குன்னு சொன்னா அந்த வேலையை நான் செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஒழுங்கா வேலை செஞ்சா பாராட்ட வேண்டாம், பரிசு கொடுக்க வேண்டாம். அந்த ஒழுங்கா வேலை செஞ்சதுக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும்ல. அது சூரியனுடைய மகனாக இருந்தும் உனக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லையாடா. உனக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கும் போது ரகசிய பாதுகாப்பு பிரமாணம்னு உண்டு. இன்னைக்கும் அரசாங்கத்துல மந்திரியோ எம்எல்ஏவோ ஜனாதிபதியோ பிரதமரோ யார் பதவி ஏற்றிட்டாலும் அவங்களுக்கு பதவி பிரமாணம்ங்கிறது ஒண்ணு உண்டு. ரகசிய பாதுகாப்பு பிரமாணம் போல உனக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கும் போது ரகசிய பாதுகாப்பு பிரமாணம் ஒண்ணு பண்ண. அதுல என்ன சொன்னேன்? பிறவியிலேயே ஞானியானவர்கள், மகான்கள், தெய்வ சிந்தனையோடு வாழ்பவர்கள், அதுவும் என்னை வழிபாடு செய்பவர்கள், இவங்களெல்லாம் நீ அந்திம காலம் ஆச்சுன்னா என்னை கேட்டுட்டு தான் போய் தோணும்னு நான் சொன்னேன். ஆனா நீ என்ன செஞ்ச? அவனுக்கு 16 வயசு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி அவன் சிவலிங்கத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கான். என்னுடைய குறியீடை கண்டுபிடிச்சிருக்கும் போது அதையும் மீறி நீ போட்டு சேர்த்து என்னோட இழுத்த. அப்போ உன்னுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணதுனாலதான் நான் அவனை சம்ஹாரம் பண்ண ஒன்று. வேற எந்த அடிப்படையிலும் நான் சம்ஹாரம் பண்ணல. அதனால உன் பதவியை நீ தக்க வைத்துக் கொள்ளணும்னு சொன்னாக்க நீ இதுதான் என்னுடைய பெற்றோர்களுடைய அந்திம காலம் முடியும் வரை நான் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சு, ஏன்னா வயோதிகமாகிவிட்டாங்க. அந்த வயோதிகமானவர்களுடைய கடைசி காலத்துல ஒரு பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சாகணும். அது செய்யாத நான் முன்னாடியே செத்து போனா அவங்களுக்கு யார் பார்ப்பாங்க? நான் பிறக்காத இருந்திருந்தா ஒரு தப்பும் இல்லை. பிறந்த பிற்பாடு என் கடமையை நான் செய்யணுமா இல்லையா? அதனால எங்களுடைய தாய் தந்தையுடைய அந்திம காலம் வரைக்கும் எனக்கு வாழறதுக்கு எனக்கு ஜீவனம், எனக்கு உயிர் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுதான் தவம் பண்ணணும்னு இந்த பூமியிலே நிரந்தரமா வாழணும்னு சொல்லி அவன் வரம் கேட்கல. அதனால அவனுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியாத நீ பிடிச்சது தப்பு. அதனால உனக்கு தண்டனை கொடுத்தேன்னு சொல்லி அப்புறம் தர்மராஜா ஏற்றுக்கிட்டார். பிதர்களுடைய நமது முன்னோர்கள் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையும், நமக்கு வாழ்வில் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் விதியின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய அந்த கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கி சனீஸ்வர பகவானுடைய திருவுருள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், பிரம்மதேவனுடைய எழுத்தையை அழிக்கக்கூடிய பவர் முருகப்பெருமானுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, வேற எந்த தெய்வங்களுக்கும் இல்லை. முருகனுடைய திருவருள் அவருடைய கால்பட்டு அழிந்ததாம் பிரம்மனுடைய எழுத்து. திருப்புகழ் பாடிய அருணகிரிநாதருக்கு அவர் தலையெழுத்தையே மாற்றி வச்சுட்டார். அந்த முருகனின் திருப்பாதம் பட்டத்தினால அவருடைய தலையெழுத்தையே மாற்றி அப்பேற்பட்ட பிரம்மனுடைய தலையெழுத்தையே மாற்றக்கூடியவர் முருகப்பெருமான். அத்தகைய முருகப்பெருமானுடைய திருவுருள் நமக்கு சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த நல்ல நாளாக இந்த பராவ வருஷம் உத்தராயண புண்ணியகாலம் வசந்த ருதோ ரிஷப மாதம் என்று சொல்லக்கூடிய வைகாச மாதத்திலே கிருஷ்ணபக்ஷ சனிவாரத்தினுடைய அமாவாசை கிருத்திகா நட்சத்திரம் எல்லா விதமான 3 வகையான பலன்களை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. தெய்வத்தின் திருவருள், நமதுக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படைய கஷ்டங்கள் நிவர்த்தியாவதற்கு, பிதர்களுடைய எதிர்காலம், அதாவது பிதர்களுக்கு உண்டான பாக்கியங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல இறை அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டியிருந்ததற்காக. அதனால ஒரு கல்லுல 3 மாங்காய் அடிக்கக்கூடியது இன்றைய தினம். அந்த அடிப்படையில இன்றைய தினம் முருகப்பெருமானை வணங்கி நமது முன்னோர்களுக்காகவும் நம்முடைய எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் விலக வேண்டும் என்பதற்காகவும் நமக்கு முன்னோர்களாக இருக்கக்கூடிய பிதர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்குவதற்காகவும் நமோ நம ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நம
வெகு கோடி நாம சம்புகுமார நமோ நம போகங்கம் தரிபால நமோ நம ஜோதி நமோ நம தூயங்கம்பலலீலா நமோ நம தேவ குஞ்சரி பாக நமோ நம அருள்தாராய் ஈதலும் பல கோலால பூஜையும் ஓதலும் குணங்காசார நீதியும் ஈரமும் குரு சீர்வாத சேவையும் மரபாத ஏதலம் புகழ் காவேரியால் விளை சோழ மண்டலமீதே மனோகர ராஜகம்பீர நாடாளும் நாயக வயலூரான் ஆதமொழி பேசு முகம் ஒன்றே கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்றே கொன்றுருவ வேல்வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடும் சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருள வேண்டும் ஆதி அருணாசலத்தில் அமர்ந்த பெருமாளே ஆறிரு தளந்தோள் வாழ்க அருமுகன் வாழ்க வெப்பை பூருசை தனிவேல் வாழ்க கொக்குடன் வாழ்க சப்தேல் ஏரிய மஞ்சை வாழ்க யானிதன் அணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம் சண்முக கடவுள் போற்றி சரவண துதித்தாய் போற்றி தன்மலர் கடம்ப மாலை தாங்கிய தோலாய் போற்றி வேள்வி மல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக இவ்வுலகமெல்லாம் நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவ வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகர எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க ஓங்குக சைவ வைணவ நன்னறி திருவாழ்க வாழ்க வாழ்கவே ஓர்கனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு ஞான பண்டிதனுக்கு தமிழ்வேத முதியோனுக்கு